Hi students, this is CMA Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, after a gap of 10 days, again starting Statistics Unit 2, Pictorial Representation of Business. Students, which I have seen many students are not sharing this video to your friends. The views are very less. So if it is useful, please share this video to all your friends so they should also get the benefit of this video. So if you are supporting to me, or if you are motivating to me, if you give a likes, if you comment on videos, then only it will give a motivation to a teacher to do some classes, because I am not getting anything from these videos. Only thing, I want to help, I want to reach all the students who need statistics classes. So in my YouTube channel you will find the corporate accounting classes also for become third semester. So that also available. Please check with my name, Corporate Accounting Chandrakant Arkeri. If you type on my YouTube channel, or if you are subscribed my YouTube channel, you will get many classes which are available in my YouTube channel. So ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಮತ್ತು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಲೈಕ್ಸು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೆಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಸೆಷನ್ 2 ನಾವು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ in this you will find 5 diagram is very important for exam point of view. So remaining things okay, it may ask in question paper or it may not. So let's discuss. So again I am requesting you all, please inform your friends. So I am trying to come at 7 o'clock this week. From Monday onwards we will do 7 o'clock. Tomorrow it's maybe not possible because I am going to Dharwad. So later at exact 7 o'clock I will take the classes. So inform your friends to join live classes. Okay, so it will be more benefit to you also. So later also you can see. If you comment anything, immediately I can give an answer also. So let's start. 2 dimensional diagrams, area or surface diagrams. Area or surface diagrams. In 1 dimensional diagram only length is taken into account. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 dimensional diagram ನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ 2 dimensional diagram the area of the diagram represents the data, that is the length and width are considered. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು width ಅಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ as well as ಉದ್ದನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the important types are rectangles, squares, circles and angular or pie diagram. Okay, so we will see the one by one what is the rectangle, square, circles with many examples. Rectangles. A rectangle is a 2-dimensional diagram because it is based on the area principle. In a rectangle diagram, both the dimension, that is length and width of the bars, is taken into consideration. The rectangles are placed side by side with equal spacing between 2 or more rectangles. So it may be of 2 types. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. The various components of the values are converted into percentage and rectangles divided according to them. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ rectangles. Then subdivided rectangles, sub diagrams are used to show some related phenomena, example cost per unit, quantity of production, etc. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get the meaning of this. Okay, ನೋಡಿ. Example,
ಡ್ರಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್ expenditure in rupees, family A and family B. Family A and family B. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎರಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ 400, 600, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ 96, 150, ದೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 64 and 80, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ 80 and 150, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ 160 and 220. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 800 and 1200. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we should see that the width of the rectangles, and we have to decide. The width of the rectangles will be in a proportion to the total expenditures of the two families, that is 400 is to 600 or 2 is to 3. The expenditure on each item will be expressed in percentage. The height of the each rectangle will be the same as it represents 100%. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದು 2 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಗೆ 3 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 400 to 600. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 800 ಇವ್ರದ್ದಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು 1200 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಅವರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು 400 ಇದನ್ನು 600 ಮಾಡಿ 2:3 ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 400 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2:3 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 800, ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 800 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 50% ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 96 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 800 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 12% ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 64 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 800 ಇಂಟು 100 8%, 80 divided by 800 into 100 10%, then miscellaneous 160 divided by 800 into 100 20%. So this cumulative should be 100. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because we have to draw this in a diagram. So 50 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 50 plus 12 62, 62 plus 8 70, 70 plus 10 80, 80 plus 20 100. So same way ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 600 ಇದೆ, 600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1200 ಇಂಟು 100. ಅದೇ ರೀತಿ 150 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1200 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100. ಇದು 100% ಇದೆ, 100 ಮಾರ್ಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಗೆ ನಾವು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ 0 20 40 60 80 100 and 20 120. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 0ದಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ 100, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಏನೈತ್ರಿ, ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೈತಿ, 50% ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, 50% ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವಿ. ನೋಡ್ರಿ, 50 is here. Then 1 minute, I will take a book to explain with problems. Okay, because I need this problem also. So next ನೋಡ್ರಿ, 50 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 50% ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12%. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 12% ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ 12 ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 50 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದನ 62 ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದನ 70 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ 80, ಫ್ರಮ್ 80
ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 80 ತನ ಇದೆ. ಸೊ 80 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ದಿಸ್ 20%. ಸೊ 100 ತನ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೀವು 50 ಆದಮೇಲೆ 12 ಆದಮೇಲೆ 8 ಆದಮೇಲೆ 10 ಆದಮೇಲೆ 20 ಈ ರೀತಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1000 and 1200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ವಿಡ್ತನ್ನ 1000-1200 ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 2.5:3, 2.5 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ price per unit would be represented by corresponding heights of the rectangle, that is 15 and 12. So 15 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಏನದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ 1000, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ 1200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ 5, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 6. ಸೊ 5 ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5, 9, 15. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು 5, 3, 4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 15 ಇದೆ, ಇದು 12 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎದ್ದು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ 1200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 12 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 12 ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ 9 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ 6, 15 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000, 1200 ಅಂದ್ರೆ 2.5, 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 1200 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು 0 ತೆಗಿರಿ, ಇವೆರಡು 0 ತೆಗಿರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದನ್ನ ವಿಡ್ತ್, ನಂತರ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 15 ಇದೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 12 ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ 2-dimensional diagram in which the given values are represented by the area of the square. While preparing squares, the ratio is to be maintained according to the areas of the squares. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. The side of the square diagram will be in a proportion to the square root of the given observations. To draw a square diagram, the square root is taken of the values of the various items. Then suitable scale may be adopted to draw it. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we are going to take the values. So ಇದನ್ನ with example ನಾವು ನೋಡೋಣ. Then we will be better understand. Draw a square diagram to represent the following data. So 8100 ಇದೆ, 4900 ಇದೆ, 2500 ಇದೆ. So solution, square root of the given figures are 90, 70, 50. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 81 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 9. ಸೊ ಹಂಗೆ 4900 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 70, 2500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 50. ಫರ್ದರ್ roots are divided by 10. Thus we get 9, 7 and 5. 9, 7 and 5. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ ಟು 9 ವರೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಇದನ್ನ 7 ವರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ 5 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಡ್ತನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆಲ್ ದ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದೇ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿಡ್ತು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರನ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರನ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 975 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇದ್ರಿ 3, 9, 7 and 5. So this is the square diagram. Next, circles. Circles are used to represent items with single characteristics. So single characteristics shell irtao, alli circles anna use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then items are represented with area proportional to magnitude of the item. The radius of the circle should be proportional to the square root of the magnitude. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Here either the circle should lie on a common base line or their center should be lie on straight line. The distance between successive circles should be equal. So ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. See, represent the following data regarding strength of students in 3 colleges by circles. So college ಇದೆ A, B, C 3 ಕಾಲೇಜ್ ಅದಾವ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 900, 1600 and 2500. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 900, 1600, 2500 ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 30, 40 and 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ 1 centimeter is equal to 30 units. 1 centimeter equal to 30 units ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 1.33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 1.67 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಜ್ಯ ತಗೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ತ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1.33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್? 1 centimeter you are considered as a 30 units. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ 2 centimeter is equal to 30 units. Otherwise 1 centimeter equal to 10 units also you can make. Then 1 centimeter equal to 10 units if you make, then 40 equal to again ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗು ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ 1.33 centimeter ಇಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1.67 centimeter ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. So this is the circle diagram. So only thing you should remember here is that how much scale you are giving for that particular units. So square root ಮಾಡಿದ್ರಿ, square root ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಡಾಟಾನ ಇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then this is very important, pie diagram. So many times this may come in your examination also. So please do some practices on this pie diagram. Okay, for drawing the pie diagram and circles you need that tridge. You can say no tridge anta ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ tridge ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ ಆ tridge ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ pie diagram, a subdivided circle is known as a pie diagram. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು pie diagram ಅನ್ನ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೆನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ a subdivided circle is known as a pie diagram. The different components of the data are represented by different sectors with appropriate degree of angles at the center of the circle. As there are 360 degrees, so one circle ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ ಡಾಟಾವನ್ನು
360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. So as there are 360 degrees at the center, proportional sectors are cut taking in the whole data equal to 360 degrees. So degree of component part, percentage of component into 3.6. So illa 360 no ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಅ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡಾಟ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇನು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು put a circle, then you have to divide the expenses. Okay. Degree of component equal to, so component value divided by total value into 360. ಈ 360 ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 360. ಸೊ ಅದು ಕೋನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದರದ್ದು 3 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 360 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. If only one characteristic is to be represented by a phi diagram, draw a circle of any radius depending on the space available. So ನಿಮ್ಮ notebook ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು. But if two or more sets of data are presented or comparative studies, then the radi means radius of the corresponding circles are to be proportional to the square roots of their total magnitudes. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ 3-4 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, note. So degree of component value divided by total value into 360. Okay. So now on the example sametana explain madibudtene. The following figures relate to the cost of construction of a house in Dharwad. So item and expenditure: cement, steel, bricks, timber, labor, miscellaneous. So 20%, 80%, 10%, 15%, 25%, 12%, 8. So this you are going to convert into 360 degree base. So cement 20 ಇದೆ, 20 into 3.6. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 100 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ 3.6 ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ 72 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 360, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 72. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 3.6 ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 3.6 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.6. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಾಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಮೆಂಟು 20 ಇಂಟು 3.6 72 ಬಂತು, ಸ್ಟೀಲ್ 18 ಇಂಟು 3.6 64.8 ಬಂತು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 10 ಇಂಟು 3.6 36, timber 15 into 3.6 54, labor 25 into 90. So in total iruttalla, this should match with 360. Then you are putting this in a pie diagram. No, illi one item irodrinda here, since there is only one magnitude with components, one circle with any radius is drawn. So the circle is sector wise divided. Note illi ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ತ್ರಿಕೋಣದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು 72 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಸಿಮೆಂಟ್. 1 minute ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ 72 ಐತೆ, ನಂತರ 64.8 ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 64.8 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 36 ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ 36 ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಟಿಂಬರ್
ಟಿಂಬರ್ 54 ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟಿಂಬರ್ 54 ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಲೇಬರ್ 90 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ. ದೆನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ 43.2 ಐತೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ತ್ರಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ you need ತ್ರಿಜ್ as well as tricone. You have to go for high school. In examination you should get these things also, because if the pie diagram is asked, then you should need that all scale, then ತ್ರಿಜ್, then that tricone. Okay, next, represent the following data regarding expenditure of two families by component pie diagrams. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 10,800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15,600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Here the total magnitude are 10,800 and 15,600. These magnitudes are represented by circles with radius. 10,800 ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 103.92, that is 103.92 50 ಮಾಡಿ 2.08 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ 50,600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20, that is also okay. ಇದಕ್ಕೂ 20 ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು 20 ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ 100 ಡಿವೈಡ್ 100 ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 2.08 ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು another circle should be there. So family A radius will be 2.08, then family B will be 2.50. Okay, now again this we have to go into convert into 360 conversion. So on taking the scale 1 centimeter equal to 50 units, the radius is 2.08 and 2.50. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ 3600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,800 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1800 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,800 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,800 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,800 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ 3600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15,600 ಇಂಟು 360 83 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂತು. 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15,600 into 360 equal to 69. Then 1200 divided by 15,600 into 360 28. Same. 6,600 divided by 15,600 into 360 150 degree bharat. So what we are doing over here, first we have decided the radius for family A and family B based on this information. 10,800 we have made a square root, that is 103.92. Then divided by 50 equal to 2.08 centimeter. Same family B 15,600 we have made a square root of that, then divided by 50 into equal to 2.5 centimeter. So idu first step. Then second step what it is, ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಅ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2.08 ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ರೇಡಿಯಸ್ 2.50 ದಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ನಾವು ತ್ರಿಕೋಣ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 120 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ 120 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 60 30 30 120 ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ 83 ಫುಡ್, ದೆನ್ 69 ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, 28 ಸಣ್ಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್, ದೆನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ 152 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತ್ರಿಕೋಣ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ
ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ 5 questions, so that you share with me, so that also you are going to solve. So my students are doing all chapter question paper solutions, so I'll come up with one session with all the question paper related to your all 5 chapters. Okay, so adu ಎಷ್ಟು sessions ಆಗ್ತವೆ we will see later. First we will finish it out 5 chapters, then we will come with the question papers also. Okay, don't worry about the statistics exam is my responsibility. If you really watch these videos, you will definitely clear the statistics. ನೀವು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಅಂತರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೂ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಇದೊಂದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಇನ್ ಸೆಷನ್ 3 ಒಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್, ಓಗ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So session 1 and session 2 are covered 5 marks questions, and session 3 is very important, that will cover you 15 marks. Okay, so pictogram and cartograms ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ pictograms is the technique of presenting statistical data through appropriate pictures. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Pictures are more attractive and appealing. They are extensively used by government organizations and private institutions. So pictures ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pictograms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So pictograms are difficult to construct. It is necessary to use one symbol to represent a fixed number of units. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. pictograms ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So next, cartograms. Cartograms are statistical maps are used to give quantitative information on a geographical spatial distribution. They are simple and easy to understand. They are used to compare regions or geographical areas. Cartograms are more informative and more effective than the other forms of representing data to the general public. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸಿಲು ನಾಡು ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so students, I hope you have completed diagrams. So in next session alli, session 3 is very important. We are covering all the graphs. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಷನ್ 3 ಒಳಗೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ half an hour. So if you have any doubt, if you need any help, so please contact me. Otherwise we can comment on my YouTube channel also. So students, which I am seen from 10 days onwards, many students are busy in Deepavali. I am also busy in Deepavali. So now it is the time to do hard work to get a good score on statistics. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನು ಒಂದು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 80+ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ session 3. If possible tomorrow at 7 o'clock. Otherwise I will tomorrow I will take a class, but I am not assured that 7 o'clock only I will come. So half an hour classes will be there tomorrow. Session 3 ನಾನು ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಅಥವಾ 9:30 ಅವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ session 3 ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ it's helping you all. So thank you. We'll meet you tomorrow.